Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We start with the angels in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The angels. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Father. And the word, behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst men, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. And the word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst men, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God, that we may be made worthy of promise of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that the incarnation of Christ your Son was known, made by the message of the angel. So by his passion and cross, we may be brought to the glory of the resurrection to save Christ our Lord. Amen. May the divine assistance always remain with us. Amen. May the souls of all the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. We, as told yesterday, we start first with the English novena. Holy Creator, bless, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and heavenly aid to fill the hearts which thou hast made. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Let us pray. O God, who didst teach the hearts of thy faithful people by sending them the light of the Holy Spirit, grant us the same Spirit to have right judgment in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort through Christ our Lord. Amen. An act of contrition. My God, I believe in thee. I hope in thee. I love thee above all things, with all my heart, with all my soul, and with all my strength. I love thee because thou art infinitely good, and worthy of being loved. And because I love thee, I repent with all my heart of having offended thee. Have mercy on me, a sinner. Amen. For the intentions of the Holy Father, as we recite this, Our Father and one Hail Mary, one Glory be, we receive indulgence attached to this novena in the church. So together, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Invocations to Our Lady. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but ever deliver us from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Our response will be, help me, O loving Mother. Kindly repeat, help me, O loving Mother. O Mother of perpetual succor, thou whose very name inspires confidence, help me, O loving Mother, that I may be able to love, serve God with all my heart. Help me, O loving Mother, that I may never neglect prayer. Help me, O loving Mother, in temptations against the holy virtue of purity. Help me, O loving Mother, that I may quickly right should I have the misfortune to fall into sin. Help me, O loving Mother, that I may labor zealously to get rid of my sinful habits.
Help me, O loving Mother, that I may courageously resist the seductions of the world, evil companions, bad books and films. Help me, O loving Mother, that I may often and devoutly receive the sacraments and fulfill my Christian duties and duties of my state. Help me, O loving Mother, that I may be patient and resigned in all trials and troubles of life. Help me, O loving Mother, in sickness and pain, in poverty and distress. Help me, O loving Mother, that I may ever love and serve and invoke thy assistance. Help me, O loving Mother, that I may be able to lead others to love, serve and pray to thee. Help me, O loving Mother, when death is near and I am about to pass into eternity. Help me, O loving Mother, to my last hour, to my last breath, do thou watch over me. Help me, O loving Mother. Pray for us, O Mother of perpetual succor, that we may be made worthy of promise of Christ. Let us pray. O Almighty and merciful God, who in order to assist the human race has willed the Blessed Virgin Mary to become the mother of thy only begotten Son, grant, we beseech thee, that by her intercession we may avoid the contagion of sin and serve thee with a pure heart, through same Christ our Lord. Amen. Summary of our prayers and petitions. Let us thank the Lord, let us bless him, let us glorify him, let us raise his name above every other name, because he, hearing our prayers, he, through the intercession of Mary our Mother, blessing our intentions. Now in our prayers, O Mother of perpetual succor, behold me a miserable sinner at thy feet. I have recourse to thee and put my trust in thee. O Mother of mercy, have pity upon me. I hear thee called by all, the refuge and the hope of sinners. Be then my refuge and my hope. Succor me for the love of Jesus Christ. Stretch forth thy hand to me, a poor sinner, who recommend and dedicate myself to thee as thy perpetual servant. I bless and thank God for having in his mercy given me this confidence in thee, the pledge, as I believe, of my eternal salvation. Alas, too often in past times have I miserably fallen, because I have not recourse to thee. I know that with thy help I shall conquer. I know that thou wilt help me, if I recommend myself to thee. But I fear lest the occasion of falling I should cease to call upon thee, and so should lose my soul. This then is the grace I seek from thee, and I beg of thee, as far as I know how and can, to obtain it for me, namely in assaults of hell, always to have recourse to thee and say to thee, O Mary, help me, Mother of perpetual succor, suffer me not to lose my God. Amen. Mother of perpetual succor, pray for thy children. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Mother of perpetual succor, pray for thy children. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Mother of perpetual succor, pray for thy children. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Holy Mary, succor the miserable, help the faint-hearted, cheer those that weep, pray for the people, be the advocate of the clergy, intercede for all devout women, that all feel thine aid, who implore thy perpetual succor. Thou hast been made for us, O Lady, a refuge, and helper in need and tribulation. Let us pray. O Lord Jesus Christ, who has given us thy Mother Mary, whose wondrous image we venerate, to be our mother, ever ready to succor us, grant, we beseech thee, that we who earnestly implore her maternal aid
may deserve to enjoy perpetually the fruit of redemption, who lives and reigns world without end. Amen. Mother dear, oh pray for me, whilst God from heaven and thee, I wander within a fragile bound. Oh, thy temptations see, O Virgin Mother, from thy throne, so bright and bliss above, protect thy child and cheer my path with thy sweet smile of love. Mother dear, oh, pray for me, and never cease thy care, till in heaven eternally thy love and bliss I share. Silent prayer. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly to thee, O Virgins of Virgins, my Mother. To thee I come, before thee I stand sinful and sorrowful. O Mother of God incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Let us remember all the sick of our parishes, of our families, those hospitalized, those in their deathbed, those suffering from this COVID-19 situation, in the sickness, pandemic, any of our own sicknesses, physical, mental, emotional, any of our own sicknesses. Blessing of the sick. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Lord, hear my prayer, and let my cry come unto thee. The Lord be with you, and with your spirit. Let us pray. Grant, we beseech thee, O Lord God, that these thy servants may enjoy perpetual health of mind and body, and by the glorious intercession, Blessed Mary, Virgin, be delivered from present sorrows, and enjoy eternal gladness through Christ our Lord. Join your hands. May the Lord Jesus Christ be amongst you to defend you, within you to preserve you, before you to guide you, after you to guard you, above you to bless you, who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. And through the intercession of the Mother Perpetual Supper, may Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Mary, from thy sacred image, with those eyes so sadly sweet, Mother of perpetual supper, see us kneeling at thy feet. In thy arms thy child thou parent, so suffer thy joy and food. What thy bliss, how deep thy sorrow, Mother, thou alone stands known. So praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Dear friends, we will start first with a hymn of praise. Our brother Dikesh will help us throughout this. Then I will guide you in the talk. And then after we'll be having the exposition with the healing prayers, again conducted by our dear brother, that is Brian, will be on the organ, and brother Dikesh will be helping in the singing with his musical guitar. So in the name of you all, तुमच्या सर्वांच्या नावाने मी आपल्या दोन्ही बंधूंचे स्वागत करत आहे व तुमचे देखील स्वागत करत. Just a reminder, from now it will be all in Marathi. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभूचा गौरव असो, आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. होप यू ऑल आर डुईंग वेल. तुम्ही सगळे चांगले आहात आणि सगळे प्रभू तुमची व्यवस्थित काळजी घेत आहे निश्चितपणे. आणि आजचा हा दिवस जो आपल्याला परमेश्वराने दिला आहे, आजचा सुंदर दिवस जो आपल्याला परमेश्वराने दिला आहे, त्याची स्तुती आराधना करण्यासाठी, त्याकडे प्रार्थना करण्यासाठी, त्याकडे विनंती करण्यासाठी, त्याला धन्यवाद देण्यासाठी. आज आपण बघतो लोक सारखी तक्रार करतात. जॉब नाही तर तक्रार, जॉब आहे तर तक्रार, घरी भांडणं असतात तर तक्रार, घरी भांडणं नसतात पण तक्रार. पण आपण यामध्ये आपण हे विसरतोय की प्रभूने इतके चमत्कार आपल्या आयुष्यामध्ये केलेले. आज आपण श्वास घेतो तो एक चमत्कार आहे. आज आपण दृष्टी आपल्याकडे आहे, आपण बघतो, आपण ऐकतो, तो एक चमत्कार आहे. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असतो. तर प्रभू इतका सुंदर आणि इतक्या चांगली आपली काळजी घेत असतो. आपल्या मुखावरती स्मित हास्य देत असतो. आपल्याला चांगलं खायला देत असतो, चांगले पदार्थ. आपल्यासाठी एवढं काय तो करतो, पण आपण 5 मिनटं देखील त्याला दिवसामध्ये देत नाहीत त्याला धन्यवाद करण्यासाठी की आज प्रभू, आज तुम्हाला जेवण दिलंस. किती लोकांना जेवण मिळालं नाही, पण आज तुम्हाला दुपारी जेवण दिलंस त्याबद्दल धन्यवाद. आज कितीतरी लोक आहेत त्यांना पाण्याची समस्या आहे. रिमोट एरियाजमध्ये इंडियामध्ये तुम्ही जाल तर आज तुम्हाला पाणी दिलंस, प्रभू धन्यवाद. याच प्रकारे आपण प्रभूचा धन्यवाद करणार आहोत. प्रभूचा धन्यवाद करणार आहोत. प्रभूसाठी आपण वेळ देणार आहोत. कारण आज तुम्ही बघता प्रभू आपल्यासाठी क्रूसावरती गेला. प्रभू आपल्यासाठी क्रूसावरती गेला. प्रभू आपल्या पापांसाठी मेला. प्रभू राईट फ्रॉम द जेरुसलेम टू गोलगोथा, जेरुसलेम ते गोलगोथापर्यंत त्यांनी तो क्रूस उचलला. त्या क्रूसावरती लोकांनी त्याला मारलं, लोकांनी त्याला कानाखाली मारली, लोकांनी त्याच्यावरती स्पिट केलं. त्या वेळेला सुद्धा तो क्रूसावरती चढून लोकांना पित्याकडे त्यांनी प्रार्थना केली, फादर फॉरगिव्ह देम फॉर दे डोंट नो व्हॉट दे आर डुईंग. प्रभू अशा प्रकारे आपल्याला प्रेम करतो. अनकंडिशनल लव, अगापे लव, ज्याला आपण ग्रीकमध्ये म्हणतो. चला प्रभूचं आपण स्तुती करूया, कारण तो राजांचा राजा आहे आणि तो प्रभूंचा प्रभू आहे. तो आपल्यावरती भरभरून प्रेम करत असतो. असं आपण अनेक मूवीजमध्ये बघतो की त्याच्यावरती कोडे मारले जातात, त्याला पिलरला बांधून शिक्षा दिली जाते. आपण बघतो ते जे कोडे खऱ्यामध्ये वापरलेले ते ऑर्डिनरी कोडे जसे आपण मूवीमध्ये बघतो तसे नव्हते. त्याला ग्लासेस आणि मेटल होते. जेव्हा त्याला ते मारायचे तेव्हा त्याच्या मांस निघायचं बाहेर. इतकं त्यांनी आपल्यासाठी सहन केलं. तर जेव्हा आपण आपलं हृदय उघडतं प्रभूसाठी, तर तुमच्या आजूबाजूला काय आहे तो विचार करू नका. एवढं विचार करा, प्रभू आणि तुम्ही आज युनाईट होणार आहात. तुम्ही आहेच युनायटेड. ती युनियन अजून बळकट होणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रभूचा गौरव असो, प्रभूचा गौरव असो, प्रभूचा गौरव असो. हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास व आनंद करू. हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास व आनंद करू. किती थोर तो दे, सर्वस्व आपणास दिले. किती थोर तो दे, सर्वस्व आपणास दिले. सारक तो, सामर्थ तो, येशू देव युगायुग आहे. सारक तो, सामर्थ तो, येशू देव युगायुग आहे. हालेलुया. हो हो हो, होसाना.
दादा आता आपल्याला टॉकमध्ये आपल्याला सहायता करणार आहेत. आणि जसा टॉक होतं आहे, मी छोटीशी प्रार्थना तुमच्यासाठी करू इच्छितो. ती छोटीशी प्रार्थना अशी आहे की जेव्हा प्रभू सांगतात की मी गुड सीड सोवर आहे, मी चांगलं पेरणी करतो, त्यावेळेला आपलं हृदय तुम्ही प्रभूच्या शब्दासाठी उघडा. आणि प्रभू निश्चितपणे जे बॅड सीड्स आहेत, जे सैतानी रोपलेले रोपं जे आहेत ते उखाडून जे चांगले सीड्स, जे चांगले रोपं तुमच्या हृदयात आज टाकणार आहे. ही प्रार्थना आपण प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. सो थँक्यू. धन्यवाद दिगेश आणि धन्यवाद ब्रायन. प्रिय भाविकांनो, खरोखरच परमेश्वर प्रेमळ आहे. सुरुवात करण्यामध्ये एक साक्ष, आमच्याच प्यारीची एक भगिनी दॅट इज ग्लेझी फर्नांडिस, ती सांगत होती तिच्या नातलगामधून तिच्या मित्रपरिवारामधून त्याचे बाबा कोविड-19ची चाचणीसाठी जाणार होते. हा झाला 18 तारखेचा दिवस. 19 तारखेला चाचणी होणार होती आणि चाचणीमध्ये कोविड-19 पॉझिटिव्ह. परंतु आमची भगिनी काय म्हणते बघा, ग्लेझी फर्नांडिस सांगते, माझा ठाम विश्वास आहे आणि विश्वास असा आहे की येशू ख्रिस्त सर्व कोविड-19चे आजार या बाबांपासून काढून घेतील, त्या मैत्रिणीच्या बाबांपासून काढून घेतील. आणि घडलंच. प्रेज द लॉर्ड. हाच ही साक्ष देते व तिने साक्ष लिहून पाठवली आहे की प्रार्थनेमुळे, विश्वासामुळे, सामर्थ्यामुळे ह्या त्याच्या बाबांना, नातलगांच्या बाबांना किंवा मित्रपरिवाराच्या बाबांना केस होती ती नेगेटिव्ह ठरली आणि ते बाबा आज घरी आलेले आहेत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आहे आणि परमेश्वर सर्व काळजी घेतो. परमेश्वर सर्वांची काळजी घेतो आणि परमेश्वर जिवंत परमेश्वर आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपला परमेश्वर जिवंत परमेश्वर. आणि प्रिय भाविकांनो, जेव्हा जिवंत परमेश्वर आपल्या जीवनात कार्य करतो त्याच वेळी परमेश्वराचे आरोग्य, परमेश्वराचा स्पर्श, परमेश्वराचे सामर्थ्य आपल्या सर्वांना दिसून येतं. हे महत्त्वाचं. परंतु माझा विश्वास किती आहे परमेश्वर. आजचा विषय आहे स्वर्ग प्राप्तीसाठी आपण कोणत्या गोष्टी अडचणीत येऊ शकतात. म्हणजे स्वर्ग प्राप्ती म्हणजे मला स्वर्गात जायचं आहे, कोणत्या गोष्टी. आपण ही गोष्ट ऐकली, कॅन बी मेरिट हेवन. परंतु आज नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आहे. आपण नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह ह्याविषयी चिंतन मनन करणार. कोणत्या गोष्टी अडथळा म्हणून बनणार आहेत. सर्वांना स्वर्गात जायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. इकडे ह्या स्क्रीनवरती किंवा कोण पाहतात, आपले नातलगा जे पाहत नाहीत, सर्वांनाच स्वर्गात जायचं आहे. एव्हरीवन वॉन्ट्स टू गो टू हेवन. असं कोणच नाही की त्याला स्वर्गात नरकात प्रवेश करायचा नाही. सर्वांनाच जायचं आहे. आणि जर स्वर्गात जायचं असेल, किती ना स्वर्गात जायचं सर्वांनाच, मला देखील. परंतु स्वर्गात जायचं असेल तर मरावं लागणार. मरण्याची तयारी आपली आहे का. जर मरण्याची तयारी नसेल तर स्वर्गात कशा प्रकारे आपण प्रवेश करू शकतो. वी कॅन नॉट एंटर हेवन टिल वी डाय. आपलं न्यायनिवाडा होणार आहे, जजमेंट होणार आहे. त्यानंतरच आपण न्यायनिवाडा, चांगल्या प्रकारे रिझल्ट निकाल लागल्यानंतरच आपण स्वर्गात प्रवेश करू शकतो. त्यानंतरच एक गोष्ट सांगितली जाते ह्यामध्ये देखील, एक चांगला सुदृढ मनुष्य, व्हेरी होली, व्हेरी प्युअर, आध्यात्मिक मरण पावतो. आणि मरण पावल्यानंतर त्याला संत पेत्र त्याला स्वर्गात घेऊन जातो. आणि स्वर्गात ही व्हेरी हॅपी, म्हणजे आनंदी आहे, सर्व चांगलं सुरू आहे, मजेत सुरू आहे. स्वर्ग सर्वांचे स्वप्न स्वर्ग आहे. प्रेज द लॉर्ड. सर्वांचे स्वप्न स्वर्ग आहे. असं कुणाची इच्छा नाही की मला नरकात उतरायचं आहे, नाही. सर्वांची इच्छा की मला स्वर्गात जायचं आहे. यासाठी मनुष्य तो हा स्वर्गात पोचतो. आणि पेत्र समाज मॉर्निंग वॉक घेत असतो. जो का जस्ट टू हेल्प अस नॉट वेन मॉर्निंग वॉक मात्र लोक. स्वर्गात तो पेत्र समाज मॉर्निंग वॉक घेत असतो. आणि वॉक घेत असताना त्याला कसला तरी तिचा आवाज येतो. कोणतरी एक स्त्री आहे ती त्याला हाक मारत आहे.
आणि नावाने हाक मारत आहे. आणि पेत्र सांगतो तिकडे बघू नकोस. कशाला? ती हाक नरकाच्या ज्वालेमधून किंवा नरकाच्या कुंड जे आहे त्यामधून येत आहे. तर हाक त्याला कुठेतरी ओळखीची वाटते की हा कोणाच्या माझ्या कुटुंबाच्या कोणाची तरी हाक आहे. यासाठी तो जवळ जाऊन पाहतो तर ती हाक कोणाची असते? तिथे हाक त्याच्या आईची असते. आई नरकात आहे. आता मुलाला हे सोसवत नाही, माझी आई नरकात आहे, मी स्वर्गात आहे, या आईने माझे कष्ट केले आहेत, मला जन्म दिलेला आहे आणि माझी आई नरकात. तर हा पेत्राकडे विनवणी करतो, पेत्रा माझी प्रार्थना आहे. पेत्र म्हणतो काय प्रार्थना आहे? व्हॉट इज द प्रेयर? मला माझ्या आईला त्या नरकाच्या अग्नीतून काढायचं आहे. म्हणजे ओके काय करू? चला ओके तुझं एक इच्छा मान्य करतो. तर पेत्र त्याला एक मोठी चांगली मोठा दोरा देतो. हा दोरा त्या नरकाच्या तिकडे टाक आणि तुझ्या आईला हाक मार, आई धरून वरती येईल आणि आई स्वर्गात येईल. ओके हा मुलगा खुश होतो आणि ती दोरी त्या नरकाच्या अग्नीत टाकतो आणि आईला हाक मारतो. आई धावते, आई दोरी पकडते आणि हळूवारपणे चढू लागते. आणि प्रिय भाविकांनो, थोड्या वेळाने हा मुलगा ती दोरी पूर्णतः त्या नरकात सोडला. कशासाठी? काय घडलं? त्या दोरीवरती मुंग्या होत्या, काहीतरी चावलं, का ती गरमी त्याला सहन झाली नाही. काय घडलं? कशापुढे? जे हृदय त्या आईसाठी व्याकुळ झाले होते, ते व्याकुळ झालेलं हृदय ती दोरी सोडते. इट लिव्स दॅट स्ट्रिंग आणि आई परत काय झालं? जेव्हा ती दोरी सोडली जाते, आई चढत असते. काही दुसरे भाविक देखील त्याच्या मागे चढतात आणि आई काय करते? जशी चढत असते तशी ते जे भाविक आहे त्यांना लाथी मारते की मला बोलवलंय, तुम्हाला नाही, तुम्ही नरकातच राहा. मुलाला पटत नाही. मुलगा घाबरू नका, आपण सर्व कोण नरकात, ओके काय आपण जीवन असेल वेगळी गोष्ट आहे, डिफरंट, बट नरक आहे ह्या. पण ह्या आपण विचार करतो स्वर्गाचा विषय आहे स्वर्ग. सो हाऊ कॅन, म्हणजे मला जे अडथळे आहेत स्वर्ग जाण्यासाठी, ते अडथळे कोणते आहेत? फर्स्ट आपण स्वतःच वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल. म्हणजे आपण स्वतःलाच अडवू शकतो की मला स्वर्गात जायचं नाही, मी माझ्या स्वतःलाच या स्वर्गापासून मी स्वतःला वंचित ठेवू शकतो. सो हॅव टू बी केअरफुल इन ऑल दीज थिंग्स. होय, परमेश्वराने मला सामर्थ्य दिलेलं आहे, परंतु ते सामर्थ्याचा वापर स्वर्गात जाण्याची तयारीसाठी. सो आय कॅन बी रिस्पॉन्सिबल. मी माझ्या स्वतःच्या जीवनाद्वारे स्वतःच माझे जीवन अडकून ठेवू शकतो. आपण स्वतः आपणाचे पाप, आपणा सर्वांचे पाप, आपल्या पापाद्वारे. भाविकांना लक्ष द्या की पापात असताना, पाप करत असताना आपण स्वर्गात जाऊ शकत नाही, कारण स्वर्गात पाप नाही. या प्रकारे आपण जे विचार करतो, सैतानाचा विचार करतो. सैतान प्रेमळ, शांतीप्रिय, गौरवाचा देवदूत, महादूत, परंतु पाप जेव्हा शिरलं तेव्हा खाली फेकला गेला, स्वर्गात प्रवेश नव्हता. यासाठी आपल्या पापाला स्वर्गात प्रवेश नाही. वी कॅनॉट एंटर हेवन विथ अ सिन. सो माझे पाप मला अडचण आणू शकते. पापाची गोडी, पाप प्रिय आहे. वी कॅनॉट लिव्ह विदाउट सिन. पाप मला हवंच आहे. मला माझ्या जीवनात या गोष्टी त्या गोष्टी सर्व हवं आहे, पण जाणीव आहे की सर्व पाप आहे अँड ते मला अडथळे म्हणून बनणार आहेत. ते एकावरती एक या प्रकारे राहून, एकच पाप नसतं, पुष्कळ पाप एकत्र येऊन आपल्या जीवनाला अडथळे आणतात. पुष्कळ पापे एकत्र येऊन आपल्या जीवनाला अडथळे आणतात. मग त्या अडथळ्यामुळे आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आपण त्याच जागच्या जागी स्तब्ध होतो व ते पाप आपल्याला मागे खेचून घेत. सो हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. हे पाप आपल्या जीवनाचा नाश.
डिफरन्स टू रिफ्लेक्ट. माझ्या स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मला पवित्र जीवन जगायचं आहे. माझ्या स्वतःचा बचाव, मला पवित्र जीवन, आय हॅव टू लिव्ह अ गुड लाईफ. आणि ज्यावेळी मी चांगले जीवन जगतो त्यावेळी परमेश्वराची हाक मला ऐकायला येते. परमेश्वराच्या प्रेमात वाढण्यासाठी मदत करत नाही पाप. यासाठी आपण LSS घेतो, पवित्र आत्म्याने नवजीवन ही प्रार्थना घेतो. कशाला? पापाची ओळख करून घेण्यासाठी. पापाची ओळख, पापाला मिठीने मारणं. पापाची ओळख म्हणजे पापापासून दूर राहणं, पवित्र शुद्ध जीवन जगणं. आणि ही LSS म्हणा, पवित्र नवजीवन, ही रिट्रीट सुरूच असतात. कशासाठी? की आपल्याला पापाची ओळख, हे 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 पाप, त्यानंतर कुंसार. तर फार स्वतःची मीपणा, दिस इज बिकम अ प्रॉब्लेम. की आम्ही सर्वात मोठे आमच्याकडे हे शक्ती आहे, हे सामर्थ्य आहे, मला हे करता येते, मला ते करता, म्हणजे स्वतःच्या बळावरती विश्वास ठेवतात. आणि स्वतःच्या बळावरती विश्वास ठेवत असताना परमेश्वराला सारून पापाचे जीवन अंगीकारतात. and that becomes a severe destruction. स्वतःचा विचार, स्वार्थी जीवन. जर ती आई एकटी चढली असती आणि ते देखील कोण 4-5 आले असते, ती स्वर्गात असली असती. परंतु नाही, शी थॉट अबाउट ओन सेल्फ, सेल्फिश. जेव्हा आपण स्वतःच्या जीवनाचा विचार किंवा स्वतःला चांगलं प्राप्त व्हावं असा विचार करतो, तेव्हा आपल्याला काही प्राप्त होणार नाही. आपण जेव्हा इतरांचा विचार करतो तेव्हाच आपल्याला चांगल्या गोष्टी, चांगले आशीर्वाद प्राप्त होतील. तेव्हा ती पापांची व्याख्याच बदलली आहे. The definition of sin has been changed. And who has changed? आपण स्वतः चेंज हे बदलून आणलेलं आहे. काय करावं? या गोष्टी आपल्याला ठाऊक आहेत तरी करत राहाव्या. मला स्वर्गात प्रवेश करायचा, मी एकटा प्रवेश किंवा एकटी प्रवेश करणार नाही, माझ्या कुटुंबात समवेत मला स्वर्गात प्रवेश करायचा आहे. काय करायचं? जे घर एकत्र प्रार्थना करते, आपल्या घरात कौटुंबिक प्रार्थना होते का? हे लॉकडाऊन सिच्युएशन एवढा वेळ दिलेला आहे आपल्या काहींना. ओके, काही जण काम करतात, वी अंडरस्टँड, काही जण काम करतात, कामात मग्न आहेत, दे आर जस्ट एनग्रॉस्ड इन देअर वर्क. परंतु प्रार्थनेला देखील वेळ आपण देऊ शकतो. कुटुंब व कौटुंबिक प्रार्थनेमुळे, घर प्रार्थनेमध्ये घरामध्ये आशीर्वाद प्राप्त होतात, घरामध्ये सामर्थ्य प्राप्त होते, घरामध्ये पवित्र प्रकाश प्राप्त होतो, जीवनातील कुटुंबातील बंधनं मोडतात व हे कुटुंब एकत्र स्वर्गाकडे जाऊ शकतं. I remember one of my friend Manish from गोखिवरे. तो सांगतो की माझे कुटुंब मी प्रेयर वॉरियर्स म्हणून केले आहेत. 4 जण आहेत वाटते, 3-4, सर्व प्रार्थनेमध्ये गुंतलेले आहेत, प्रार्थना करत आहेत. वाईटामध्ये नाही, वाईट सारखं नाही, पण प्रार्थनेमध्ये गुंतले आहेत, काम देखील करत आहेत. आय हॅव मेड माय फॅमिली प्रेयर वॉरियर्स. माझी कुटुंब काय आहे? भांडण वॉरियर्स, सेनापती झालेले आहेत, भांडतात, एकमेकांची भांडतात, लढाई करतात, कोल्ड वॉर सुरू आहेत. प्रार्थना तर बाजूला ठेवलेली आहे, भांडी एकमेकांच्या जोडीला, जेवण कमी, भांडी फेकतात. व्हॉट इज दिस हॅपनिंग? घरात प्रार्थना सुरू ठेवा, एकत्र प्रार्थना. प्रेमाचे जीवन जगणे. ज्या कुटुंबात जेथे प्रेम दया शांती तेथे देवाची बसती. ज्या कुटुंबात प्रेम नाही तिकडे देव कसा वास करू शकतोय? द हाऊस विच हॅज नो लव्ह, हाऊ कॅन गॉड रिसाइड इन दॅट? देव पापात राहू शकत नाही. आपल्या कुटुंबात जर प्रेम नसेल, एकमेकांसाठी प्रेम नसेल, कशा प्रकारे देव त्या कुटुंबात वास करील? नो. स्वर्ग अनुभव, काही म्हणतात स्वर्ग आपण पृथ्वीवरती सुद्धा अनुभवू शकतो. येस, दॅट इज ऑल्सो ट्रू. माझ्या कुटुंबात मला स्वर्गाचा अनुभव येतो, माझ्या कामाच्या दृष्टीत तिकडे मला स्वर्गाचा अनुभव येतो, माझ्या व्यवसायात मी खेळत असताना तिकडे अनुभव, मी ऑर्गन वाजून मला परमेश्वराचा अनुभव, स्वर्गाचा अनुभव येतोय. मी परमेश्वराला, त्या स्वर्गात असणाऱ्या परमेश्वराला पृथ्वीवरती गौरव देतोय. स्वर्गाचा अनुभव मी ह्या मिसापलीतून घेतोय. दिस वे स्वर्गाचा अनुभव मी ह्या पृथ्वीवरती सुद्धा घेऊ शकतोय. तो घेण्याची तयारी नाही. वी डू नॉट वॉन्ट टू हॅव दॅट एक्सपिरियन्स अँड वी डू नॉट वॉन्ट टू गिव्ह अदर्स अन एक्सपिरियन्स. मग त्यांना देखील अनुभव द्यायचा नाही, त्यांच्या जीवनाचा सर्वांचा नाश करायचा. स्वतःचा जीवनाचा खटारा झालेला आहे, पण इतर जीवनाचा शाप नाश करून टाकायचा. तर कशा प्रकारे आपण स्वर्गात व आपल्याला दोषी ठरवलं जाईल?
काय केलं? जी संधी प्राप्त दिलेली, प्रेमाची, प्रार्थनेची जी संधी प्राप्त दिली होती, तुम्हाला साधारण दिली होती, त्या संधीचा तुम्ही दुरुपयोग केला. यू मिस एन अपॉर्च्युनिटी अँड टाइम गॉन. यात 1 मिनिट गेलेलं आहे, परत येणार नाही. 7:25 झाले, 7:30 झाले, परत येणार नाही. गेले, घड्याचा काटा फिरून तो वेळ परत येणार नाही. संधी आहे. प्रेमाचे, सलोख्याचे, जीवाचे, जिव्हाळ्याचे, आनंदाचे, क्षमेचे जीवन जगा, सेवेचे जीवन जगा. तेच खरं कुटुंब. घराचं हॉटेल करू नका. यायचं, खायचं, जेवायचं, शिव्या द्यायचं, झोपायचं, अशा प्रकारे जीवन जगू नका. ख्रिस्ती मूल्यांवरती विश्वास ठेवतात व जे अंगीकारतात त्यांचे कारण होणार आहे. जी ख्रिस्ती श्रद्धा आपल्या सर्वांनी दिलेली आहे, जी श्रद्धा आपण स्वीकारली आहे, त्या श्रद्धेमध्ये जीवन जगणं. डिफरन्स द चॅलेंज. जे आपल्याला प्राप्त झालेल्याने, सहज प्राप्त झालेले, ते आपण व्यवस्थित जोपासत नाही. गर्लफ्रेंडने दिलेला आहे, बॉयफ्रेंड दिलेला आहे, ह्याने दिलेला आहे, त्याने दिलं एकदम प्रेशर, ते आपण जोपासतो, वर्षोवर्षी जोपासतो. हात लावू देत नाही, उडू देत नाही, रडतो, भांडतो, पण त्याला हात लावायचा नाही. श्रद्धा सोप्या प्रकारे प्राप्त झाले. आपला बंधू दिगेश फार कठीण परिस्थितीमधून वरती आलेला आहे. इट्स अ चॅलेंज फॉर हिम टू लिव्ह अ कॅथलिक लाईफ. आणि ह्यासाठी तो घाबरत नाही, बिंदास बोलतो. कधी जास्तीत भयानक बोलतो, पण बोलतो, देवाच्या नावाने बोलतो. काही लोकांना पटत नाही. आपण कोणाचा प्रसार करायला या परंतु आपण ख्रिस्ताचा प्रसार करण्यासाठी इकडे हजर आहोत. तर जी ख्रिस्ती मूल्य मला प्राप्त झालेली आहेत, ती माझ्या जीवनात मी अंगीकारावी. आय हॅव टू इम्बाइब, आय टू प्रॅक्टिस, आणि त्याद्वारे आय कॅन मूव्ह अहेड. आय कॅन मूव्ह अहेड फॉर गॉड्स ग्लोरी. कुटुंबाच्या प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्तीला देवाकडे आणणे, चांगली ख्रिस्ती मूल्यांची जडणघडण करणं व चांगले मार्ग एकमेकांना देणं. गुड व्हॅल्यूज. आपल्या मुलांना तुम्ही शिव्या शिकवता, आपल्या मुलांना तुम्ही खोटं बोलायला शिकवता, आपल्या पती पत्नीला तुम्ही वाईट मार्गाला नेता, चोरी करायला सांगता, करप्शन करायला सांगता, रॉंग, आळशी बनवता, वाईट दुर्बुद्धी त्यांच्या मनात टाकता, रॉंग. एकमेकांना सामावून वी हॅव टू हेल्प इच अदर. इट्स अ चॅलेंज. इट्स अ चॅलेंज. आपण संपूर्ण कुटुंब एकत्र घेऊन कम्युनिटी लाईफ म्हणजे सामुदायिक जीवन महत्त्वाचं आहे. प्रेषितांचं जे जीवन होतं, सामायिक होतं, ते महत्त्वाचं आहे. याद्वारे आपण एकमेकांना सामावून आपण त्या ख्रिस्ताकडे, त्या स्वर्गाकडे धाव घेऊ शकतो. तर आपण एकटे देखील जाऊ शकतो, परंतु आपण प्रयत्नशील असणं गरजेचं आहे. सर्व स्थितीत घडणेत प्रसंग विरोधात असताना देखील घर एकत्र ठेवायची धडपड, प्रयत्नशील असणं फार महत्त्वाचं. कष्ट आहे, दारू आहे, पैसा आहे, व्यवसाय आहे, श्रद्धा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची आहे, अविश्वास आहे, परंतु नाही, सर्व गोष्टी एका बाजूला ठेवून मे बी घेऊन देखील परमेश्वराला सामोरे जाणं. आता हे सर्व करीत असताना आध्यात्मिक जीवन जगणं, आध्यात्मिक विसाला जाणं, विसाला जाणं, नियमित प्रार्थना करणं, प्रार्थनेत सामर्थ्य. प्रेयर हॅज पावर. प्रार्थनेत सामर्थ्य, प्रेयर हॅज पावर. सो कधीच स्वतःला कमी लेखू नये की माझी प्रार्थना परमेश्वर ऐकेल, फादरांची ऐकेल, माझी ऐकणार नाही, किंवा बाबांची ऐकेल, माझी नाही ऐकणार. नो. प्रत्येक प्रार्थना, एव्हरी प्रेयर इज इम्पॉर्टंट बिकॉज दिस अ प्रेयर. लेट इट नॉट बी सेल्फिश. स्वार्थासाठी प्रार्थना करू, स्वार्थी प्रवृत्ती ती ठेवली की त्रास होतो. आपण इतरांच्या सेवेसाठी, इतरांसाठी झटणं हे फार महत्त्वाचं आहे. मिसाला जाणं, नियमित प्रार्थना वाटवलं, ख्रिस्ती मूल्यांवरती जीवन जगण्यासाठी आपण तर, आणि ह्यापासून दूर राहण्यासाठी पाप आपल्या खेचत असतात, पाप आपल्या खेचत असतात. इतर व्यक्ती करत नाहीत. प्रेम, दया, शांती हे सर्व काही विसरून गेले आहेत. वाय टू फॉरगिव्ह. कशा क्षमा करावी? स्वर्गात जायचं असेल तर क्षमा करा. आशीर्वाद प्राप्त करून घ्यायचे असेल क्षमा करा. पवित्र गौरवी जीवन प्राप्त करायचे असेल तर क्षमा करा.
आपल्या बंधूच्या दिगेश जो आपला बंधू कंडक्टर होता ब्रायन देखील आहे, त्याच्या चेहऱ्यावरती तेच पहा. आहेत त्रास आहेत, अडचणी सर्वांनाच आहेत. बट वी हॅव टू फाईट दिस बॅटल. आणि इफ यू वॉन्ट टू फाईट दिस बॅटल, वी हॅव टू फाईट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वराच्या नावाने हे युद्ध आपण झगडलं पाहिजे. मला स्वर्गात जायचं आहे, ह्याला स्वर्गात न्यायचं आहे, त्याला स्वर्गात न्यायचं आहे, सर्वांचा बचाव करायचा आहे. आहोत का आपण तयार? लबाडी, फसवणूक, खून व इतर लोभ व पुष्कळांचे हेतू झालेले आहेत. कसा पैसा जमा करावा, कशा प्रकारे कोणती दुर्बुद्धी वापरावी, कोणत्या थराला जावं, मनुष्य वेडा झालेला आहे. आणि पाहतो करोनाने दाखवून दिलेला आहे, काहीच करू शकत नाही आपण, काहीच करू शकत नाही. काय करू? पैसा होता, हे आहे ते आहे, काहीच करू शकत. पैसे खाऊ शकतो का? जेवण नाही तर. तरी गरिबांची वाट लागलेली आहे, पण तो ते सिच्युएशन दाखवून दिलेली आहे. कशासाठी आपण जातो? आता शेवटी आपण खरोखरच ख्रिस्ती आहोत? हाऊ कॅन समबडी लुक ॲट यू अँड टेल यू दॅट यू आर अ कॅथलिक? तुमच्याकडे पाहत असताना तुम्हाला पाहून तुम्ही खरोखरच ख्रिस्ती आहात, ही व्यक्ती ख्रिस्ती आहे, कशा प्रकारे तुम्हाला सांगू शकतात? हाऊ दे कॅन टेल दॅट यू आर अ कॅथलिक? काही जण म्हणतात, ओके, गळ्यात रोजरी माझ्या देखील आहे, क्रॉस माझ्या देखील आहे, हातात क्रॉस माझ्या देखील आहे, रिलिजियस पिक्चर माझ्याकडे आहे, पर्समध्ये आहे, घरात कीचेन, गाडीची कीचेन रिलिजियस आहे. ओके, दॅट डझंट शो दॅट यू आर अ कॅथलिक. ह्या गोष्टी दाखवत नाहीत, धार्मिक वस्तू दाखवत नाहीत की तुम्ही ख्रिस्ती आहात. मला एक आठवते का नाटक किंवा एक सिरियल होतं, आणि सिरियलमध्ये ह्याच्या गळ्यात एवढी मोठी रोजरी, आणि हा उभा आहे का तेवढा, आणि एक घंटा बघून होता ढन 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 ढन. कशाला? ते बायको उठवायला मोठी रोजरी. आता काय तो कॅथलिक आहे का? कॅथलिक इज बेवडे आणि मोठे क्रॉस आपण एक पडतात. अरे गोवाला जेव्हा लॉकडाऊन सुरू होतं आणि ब्रेकडाऊन ब्रेकडाऊन झाले होतं, दुकानं बंद होती, गोवाचं वाईन शॉप दाखवलं होतं, गर्दीच नव्हती. आपल्याकडे तोफान आहे गर्दी. तर गोवाचे बेवडे आहेत का? व्हॉट आर यू टर्मिंग? सर, मला बघून जर भाविकांना ख्रिस्ती जीवन जगणारा फादर लुईस किंवा दिगेश किंवा ब्रायन सापडत नाही, किंवा आपण सापडत नाही, तर आपण एक धब्बा. वाईट वाटतं सांगण्यासाठी. इट इज नॉट फॉर ओनली यू, इट इज फॉर मी ऑल्सो. माझ्यासाठी देखील आहे. थोडं काहीतरी ख्रिस्ती दिसू दे आपल्या जीवनात, थोडं काहीतरी ख्रिस्ती दिसू द्या. लेट लिटल बिट ॲटलीस्ट क्राइस्ट बी सीन इन लाईफ. करू शकतो आपण. समर्पण मागूया. बघितल्यानंतर कोणी तुम्हाला पाहिले, तुमच्या जीवनाद्वारे, तुमच्या बोलण्याद्वारे तुम्ही कसे वावरत आहात, कसे राहत आहात हे पाहिले, तुमची स्माईल कशी आहे, परमेश्वर सामर्थ्य कसं आहे, तुमचं वागणं कसं आहे, तुमची समाज प्रवृत्ती कशी आहे, या प्रकारे जेव्हा ज्या गोष्टी घडतात, खरोखरच दिस इज अ कॅथलिक. नॉट अगेन यू कन्वर्ट एनिथिंग, बट बाय युअर फेथ, तुमच्या विश्वास, तुमच्या श्रद्धेद्वारे, तुमच्या जगण्याद्वारे तुम्ही इतरांना धर्माकडे, धर्माच्या मूल्यांकडे आकर्षित करत आहात. त्या ख्रिस्ताने न बोलता सर्वांना आकर्षित केले. कशाला? स्पर्श केला. तो स्पर्श आपल्या सर्वांना व्हावा. विशेषरित्या आता प्रार्थना करणार आहोत, विशेषरित्या आपण प्रार्थना करणार आहोत, विशेषरित्या सामर्थ्य मागणार आहोत, कृपेचा आशीर्वाद मागणार आहोत. परमेश्वर आज आम्हाला सर्वांना स्वर्गात जायचंय. आमची मन हे, आमचे जीवन, आमचे कुटुंब, आमचे घर आज तू मुक्त. तर या प्रिय भाविकांनो, त्या परमेश्वराकडे येऊया. परमेश्वराचे सामर्थ्य आपल्या सर्वांच्या जीवनात मागूया.
त्या येशूकडे येऊया. सामर्थ्यशाली येशूकडे, येशूचे सामर्थ्य आपल्या जीवनात मागूया. पवित्र आत्म्याचे दान आपल्या जीवनात मागूया. पवित्र आत्मा आपल्याला मार्ग दाखवतो. पवित्र आत्मा आपल्याला मुक्त करतो. पवित्र आत्मा आपल्या सामर्थ्याने भरतो. पवित्र आत्म्याचा गौरव आपल्या जीवनात सदैव होत राहावा. आता याशी प्रार्थना करूया. इन्व्हाइटिंग द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स कैन चेंज एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स. येस लॉर्ड, ये पवित्र आत्म्या, सामर्थ्यशाली पवित्र आत्मा ये. आज आमच्या जीवनात आम्ही तुला आमंत्रण देतात. आज आम्ही तुला आमंत्रण देतात. आज आम्ही माफी मागत आहोत. होय पवित्र आत्म्या, आज आम्ही माफी मागत आहोत. आमच्या जीवनाबद्दल, आमच्या कृत्यांबद्दल, आमच्या विचारांबद्दल आम्ही माफी मागत आहोत. ये पवित्र आत्मा, कम लॉर्ड, कम होली स्पिरिट, कम कम कम. वी इन्वाइट यू नाउ, राइट नाउ इन आवर मिड्स, in our lives, in our homes. We want to see heaven on earth. We want to see heaven on earth. And dear friends, the Lord can bless. परमेश्वर आपल्या सर्वांना सामर्थ्य देऊ इच्छितात. परमेश्वर आपल्या सर्वांना सामर्थ्य देऊ इच्छितात. पवित्र आत्म्याला आमंत्रण देऊया. पवित्र आत्म्याला जीवनात आमंत्रण. परत एकदा आपण हे गीत घेणार आहोत. वी गोइंग टू सिंग इट अगेन वन मोर टाइम. Invite Holy Spirit, Lord, refresh me. Lord, give me a heavenly experience. Lord, give me a heavenly experience. तेरे आगे मैं
bless you. Yes, Lord, we bless you for all these blessings. Yes, Lord, we thank you for your love. Yes, Lord, we give you glory. परमेश्वर, आम्ही तुझे आभार मानत आहोत, तुझी स्तुती करत आहोत, तुझा गौरव करत आहोत. कारण तू आम्हा सर्वांना पवित्र आत्म्याचे दान सर्वांना दिले आहेत, कारण आम्हाला चांगले जीवन दिलेले आहे, शुद्ध जीवन, शुद्ध विचार दिलेले आहे, सामर्थ्य दिलेले आहे, चांगले जीवन जगली धडपड आमच्या मनात आहे. अँड दॅट इज युअर ब्लेसिंग. परमेश्वर, हे तुझे आशीर्वाद आहेत. परमेश्वर, हे तुझे आशीर्वाद आहेत. पवित्र आत्म्या, आज आम्ही तुला आमच्या जीवनात आमंत्रण देत आहोत. सामर्थ्यशाली आत्म्या आमच्या जीवनात ये. स्वर्गाचा अनुभव आम्हा सर्वांना दे. स्वर्गाचा अनुभव आम्हा सर्वांना दे. आम्हाला क्षमा कर, आम्हाला क्षमा कर. आमच्या जीवनातून पाप नाहीसे कर, काढून घे, दररोज काढून घे. व आम्हाला सर्व बाबतीत तुझी कृपा प्राप्त करून दे. कृपा प्राप्त करून दे. येस लॉर्ड, वी बिलीव्ह. येस लॉर्ड, वी बिलीव्ह. परमेश्वर, आम्ही विश्वास धरत आहेत व त्याच विश्वासाने आमचे संपूर्ण जीवन आज तुझ्या आम्ही हाती देत आहोत. आम्हाला स्वर्ग पाहायचा, पृथ्वीवरती देखील स्वर्ग पाहायचा आहे. वी वॉन्ट टू सी हेवन ऑन अर्थ, in our home, in our workplace, in this even this pandemic COVID-19 situation. We want to see heaven on this situation, on this earth. Yes, Lord. And we believe, Lord, that you are going to do it for us. We believe. परमेश्वर, आमचा विश्वास आहे की तू आमच्या सर्वांसाठी या गोष्टी करणार आहेस. आमचा विश्वास आहे तू आमच्या सर्वांसाठी या गोष्टी करणार आहेस. आज सामर्थ्य पवित्र आत्मा ये. सामर्थ्य पवित्र आत्मा ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभूच्या अधिक जवळ आपण या गीताद्वारे आपण प्रभूच्या अधिक जवळ येण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. इन दिस वर्शिप सॉन्ग हिम वी गोइंग टू कम क्लोजर टू जीसस. कम क्लोजर टू जीसस. परमेश्वरा, तुझ्या जवळ आम्हाला घेऊन जा. आम्हाला तुझ्या जवळ पवित्र आत्म्या परमेश्वराच्या जवळ आम्हाला घेऊन जा. येस, होली स्पिरिट, हेल्प अस दॅट वी मे बी क्लोजर टू जीसस. बी क्लोजर टू जीसस as much. Remove and break our hindrances. Remove and break our bondages. Remove and break our situations. Come, Holy Spirit, right now, right now. And help us to worship the King of Kings. Worship the King of Kings. त्या सामोर परमेश्वराची आराधना करण्यासाठी, या साक्रामेंटच्या भक्तीमध्ये आराधना करण्यासाठी परमेश्वर आम्हाला सर्वांना सपोर्ट करू. We are going to sing this hymn of the worship. Let's sing it one more time meaningfully. Let's worship the Lord. वहाँ
struggling with surrender. If somebody is struggling very severely with surrender, surrender yourself to the Lord. Surrender yourself to the Lord. Surrender everything. It's not easy, but it is not difficult, because when you surrender, you have been set free. परमेश्वर तुम्हाला मुक्त करणार आहे. जेव्हा तुम्ही समर्पित करता जीवन, परमेश्वर तुम्हाला मुक्त करणार आहे. Somebody who's really angry with some of the far off relative, somebody angry with very far off relative, just know what we are doing. We are blocking our relationship. We are blocking the love to be flown. दूरवरचा कोण नातलग आहे त्याच्याविषयी राग आहे. क्षमा मागा, परमेश्वर क्षमा मागा, मला मुक्त कर. परमेश्वरला मला मुक्त कर. परमेश्वर मला मुक्त कर. मला सुदृढ जीवन विशेष करून माझे जे नातेसंबंध आहेत ते चांगल्या प्रकारे प्रस्थापित कर. मुक्त व्हा, परमेश्वर नावाने मुक्त व्हा. Stomach infection and serious stomach infection, and there is a lot of acute pain. The person is frightened. Just believe the Lord. Yes, Lord. Tell the Lord, yes, Lord, I ask for pardon, I ask for forgiveness, I surrender my body organs and keep me holy. Bless your stomach right now and let all this infection be destroyed, even if whatever sickness be destroyed in the name of Jesus. Somebody is suffering from, I don't know how it goes, kidney widening or kidney सूज आलेले, किडनीला सूज आलेले आहे. Somebody suffering on that level, mostly a widening, म्हणजे the length of the kidney is increased, and that's again a danger, because it may affect, it may burst, and it may create a problem. Ask the Lord, Lord help me. Lord help me if I'm in any wrong situation. Lord revive me. Revive me. Lord, revive my body organs. I want to glorify you with good health. तुझं गौरव या चांगल्या आरोग्याद्वारे मला करायचं आहे. Somebody has got a food infection. I don't know how it goes. By eating fruits. By eating fruit, somebody has got a food infection. Do not worry. Just surrender it to the Lord. परमेश्वरच्या हाती द्या आणि परमेश्वर तुम्हाला आज त्या सर्व इन्फेक्शन मधून परमेश्वर तुम्हाला मुक्त करणार आहे. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's somebody suffering from a thigh problem. The Lord has given you strength. Lord has given you strength. Lord has touched your thigh right now, and may you be freed from all these problems. तुमचे जे मांडीचे आजार आहेत, येशूच्या नावाने मला आरोग्य व सामर्थ्य प्राप्त व्हावे. वसई व भारतासाठी प्रार्थना एकत्र. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जा. तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे. जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करीतो, तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. मोहात पडू नकोस, वाईटापासून आम्हाला सोड. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझे राचे फळ येशू. हे पवित्र मरिया, देवाची माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता नमाच्या व्या विनंती कर. आमेन. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो, जसा प्रारंभी तसा आता आणि सदा सर्वदा हो. आमेन. आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, तुझी इच्छा आहे की सर्व मनुष्याचे तारण व्हावे, हे सर्वांना दिव्य सत्याची ओळख प्राप्त करून घ्यावी. म्हणून आम्ही नम्रतेने विनंती करतो की
तू आपल्या पिकात काम करायला पाठवून दे. त्याने तुझ्यावरती भरोसा ठेवून तुझे वचन सांगावे म्हणून त्यांना कृपा दे. त्याद्वारे तुझ्या सुवर्तन प्रसार सर्व लोकांमध्ये हो व तो आनंदाने स्वीकारला जावा. तू एकच खरा देव आहेस. तुला आणि येशू ख्रिस्त तुझा पुत्र आमचा प्रभू ज्याला तू पाठवलेस त्याला सर्वांनी ओळखावे. तो तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात युगानुयुग जिवंत राहतो व राज्य करतो. आमेन. आमचे स्वामिनी मरिया माते भारताच्या कैवारीने आम्हासाठी विनंती कर. संत थॉमस भारताच्या प्रेषिता आम्हासाठी विनंती कर. संत फ्रान्सिस झेवियर व संत गोन्सालो गार्सिया आमच्या धर्मप्रांतांच्या आश्रयदात्यांनो आम्हासाठी विनंती करा. बाळ येशूच्या संत तेरेसा धर्म प्रसाराच्या कैवारीने आम्हासाठी विनंती कर. Let us bow in adoration. स्वर्गातील भाकर तू त्यांना दिलीस ती सर्व गोडीचा समावेश आहे. आपण प्रार्थना करू. हे देवा, तू आशीर्वाद साक्रामेंटात आपले दुःख व मरण यांचे स्मरण आम्हासाठी ठेवले आहे. तर आम्ही तुझे शरीर व रक्त यांची पवित्र रहस्य अशा प्रकारे आदरावी की आम्ही तुझ्या तारणाचे फळ आम्हामध्ये अक्षय भोगावे असे कर. म्हणून आम्ही तुला विनवितो, जो तो युगानुयुग जिवंत राहतो व राज्य करतो. आमेन. Let us prepare ourselves for the sacrament blessing. We are going to recite the divine praises in English. The divine praises. Blessed be God, blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, through God and through man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus' most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed great Mother of God, Mary most holy. Blessed be a holy and immaculate conception. Blessed be a glorious assumption. Blessed in the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed is Saint Joseph, a most chaste spouse. Blessed be God and His angels and His saints. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचाच गौरव असो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे फ्रेंड्स, आम्ही आभार मानत आहोत आमचा बंधू दिगेश, आमचा बंधू दुसरा ब्रायन जॉन्सन आणि राजेश आणि मेनी ऑफ आवर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. मी एकमेकांसाठी प्रार्थना सहभाग विशेष करून मदत करत आहात. नक्कीच परमेश्वराचा आशीर्वाद तुमच्या सर्वांवरती येणार आहे. साक्ष द्यायची असेल किंवा तुमच्या जीवनात या प्रार्थनेद्वारे काय घडलं असेल किंवा प्रॉफेसी म्हणतात, ही गोष्ट काय तुमच्या जीवनात परमेश्वर स्पर्श करू इच्छित आहे, काही असेल तर कृपया लाजू नका, घाबरू नका. परमेश्वराचा गौरव करण्यासाठी पुढे यायचं आहे. जसं उद्या आठवण, उद्या गुरुवार आणि विरार चर्च कॅरिझमॅटिक प्रेयर ग्रुप इज गोइंग टू कंडक्ट अ प्रेयर, कॅरिझमॅटिक प्रेयर. 1.25 स्पॉट इंटरसेशन असणार आहे. म्हणजे त्यावेळी तुमच्या प्रार्थना तुम्ही स्क्रीनवरती पेश करायचे आहेत. वर आम्ही त्या सर्व प्रार्थनांसाठी विशेष त्याच ठिकाणी तुमच्या सर्व हेतूंसाठी प्रार्थना करा. तो आपली प्रार्थना रेडी ठेवायची आहे. ज्यावेळी सांगितलं जाईल 6:15 सुरू होऊन तुम्ही प्रार्थना पेश करू शकता. तर ते फार मदत. नंतर कॅरिझमॅटिक ग्रुप आपल्यासाठी दॅट इज गौरवस्तुती, साक्ष व परमेश्वराचा गौरव शब्द आपल्यासाठी व साक्रमेंटाची भक्ती, दॅट इज व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन टुमॉरो. दॅट इज 6:15 अ स्मॉल ब्रेक अँड 7 o'clock अगेन टू द स्टार्ट. सो वी आर ग्रेटफुल, थँकफुल. कीप ऑन प्रेइंग. परमेश्वराचं गौरव करत राहा आणि नक्कीच परमेश्वराच्या गौरवाद्वारे आपल्या सर्वांना चांगले आरोग्य, सर्वांना चांगले सामर्थ्य, सर्वांना चांगली कृपा प्राप्त होणार आहे. सो वी कन्क्लूड. Save us, O Lord, while we are away. Guard us, O Lord, while we are asleep, that we may watch with Christ and rest in peace. That we may watch with Christ and rest in peace. Before I conclude, one thing very strongly came today. Before you go to sleep, at least 10 to 15 times say before as a prayer, Lord help me reach heaven. Lord help me reach heaven.